Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to SPS Hospitals, Ludhiana, a unit of SGS Healthcare Limited. SPS Hospital is one of the pioneers of international standard healthcare in Punjab. SPS Hospitals provide the best medical treatment in a multi-super specialty infrastructure, 24/7 emergency and trauma, ambulance and intensive care system at SPS Hospitals. Guarantees the highest level of care and timely treatment. The hospital was accredited by ICI in 2007 and re-accredited in 2010, 2013 and 2016. SPS Hospitals is also accredited by NABH in 2021. In addition, the blood bank is NABH accredited and the labs are NABL accredited. SPS Hospitals have specialists and experienced doctors on board who aim to provide the best medical care using the latest technology and expertise. There are so much facilities in SPS Hospitals: 24/7 pharmacy, blood bank, ambulance, home sample collection, lab services, dialysis, etc. Our team talked to the doctors of SPS Hospital and they gave us the detailed information about the SPS Hospitals, Ludhiana. Let's visit SPS Hospital, Ludhiana. दर्शकों, पंजाब प्लस टीवी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सुजाता भट्टी जी के साथ। एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से SPS हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं बच्चों के फील्ड में दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 26 से 31 तारीख तक जो कैंप लगा था, फ्री कैंप, जिसमें सैकड़ों की गिनती में बच्चों को बिल्कुल फ्री इलाज किया गया था शहीदी दिहाड़े के ऊपर, और उसमें डॉक्टर साहब सुजाता जी का बहुत बड़ा रोल रहा। मैडम, स्वागत है आपका हमारे फैशन शो में। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे जो जिस तरह से SPS हॉस्पिटल में यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेस्ट है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, SPS हॉस्पिटल में हमारे पास लेवल 3 जिसको टर्शरी केयर बोला जाता है वो सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें हमारे पास नियोनेटल ICU जो कि छोटे नवजात बच्चों का ICU है, और हमारे पास पीडियाट्रिक ICU जो कि 1 महीने से लेकर 18 साल के बच्चों को हम देखते हैं उसमें। सो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, सारी फील्ड्स के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा स्टाफ है, हमारा बैकबोन है। सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन दिस हॉस्पिटल। एंड सो एज फार एज योर निक्कू इज कंसर्न्ड, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो वो भी कई बार अवेयरनेस उनको भी नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि लास्ट में जब बच्चे हमें न्यूनेटल इन कंडीशंस में मिलते हैं तो निक्कू जो यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है उसका फ़ायदा डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को पहले ही थोड़ा सा जब उनको लगता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे आपके पास तो जेनेटिक्स के भी यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो SPS हॉस्पिटल बहुत बड़ा नाम है। सो जितने भी इस एरिया के गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं उन सबको हमारे नर्सरी के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जिनको नहीं भी पता है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जो भी बच्चा आप कहीं पर भी डिलीवर कर रहे हैं, इन केस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है आफ्टर डिलीवरी, तो आपको कहाँ पर उसको भेजना चाहिए। तो नर्सरी की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि उसी जगह पे बच्चे को भेजें जहाँ पे उनकी टोटल केयर हो सके। ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे कि जो नियोनेटल डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए। बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्सरी फुली इक्विप्ड है कि नहीं वो देखना चाहिए, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है या नहीं है, बच्चों को हाइपोथर्मिया जैसे कि ठंडे हो जाते हैं बच्चे, उनको प्रिवेंट करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। ऐसे सेंटर में हमेशा रेफ़र करना चाहिए जहाँ पे बच्चे का पूर्ण तरीके से इलाज हो सके। और क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे भी जिनको लगता होता है लोगों को कि अब ये 7 माह हो गए, ये 8 माह हो गए, और उनको लगता होता है कि इसमें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आपके जैसे वर्ल्ड क्लास का निक्कू है यहाँ पर, वहाँ पर रखने के साथ और डॉक्टर्स की टीम, क्योंकि अकेला निक्कू ही काफ़ी नहीं है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स, मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। तो SPS हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में बच्चे को अगर वो उस कंडीशन में ले आते हैं, अगर वो 7 माह हो गया, 8 माह हो गया, तो यहाँ पर वो सेफ है। और उसको बाकी यहाँ पर कृपाएं जो है, बाबा जी की जो कृपाएं चलती हैं, जिसके साथ खुशबू जो है वो एक ओरा जो है बहुत बढ़िया बना रहता है। जी हाँ जी, एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं हर टाइम। तो जो समय से पहले बच्चे हो जाते हैं, जैसे 7वें महीने में या 8वें महीने में बच्चे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे बच्चे उनका बचना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर उनको प्रॉपर केयर दी जाए तो वो बचते भी हैं और एक नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ भी जी सकते हैं।
डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है, जैसे अभी फिर से जो है कोरोना की लहर है, जो जैसे चाइना में बोल रहे हैं और इंडिया में बोल रहे हैं, और जैसे कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्या कहना चाहेंगे कि अभी ऐसा भगवान की कृपा है अभी तक तो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है फिर भी हम लोग बिल्कुल इसका प्रिकॉशंस, और जैसे स्कूल भी हमने पंजाब सरकार जो बहुत ही पॉजिटिव इन चीज़ों में उन्होंने पहले से स्कूल बंद कर रखे। देखिए, कोविड अब ये नेक्स्ट वेव आएगी या नहीं आएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोविड अब एक कॉमन वायरस है ना, वो हमेशा रहेगा, कोविड तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन उसकी सिवेरिटी कितनी रहेगी वो मैटर करता है। सिवेरिटी से मतलब है कि अगर किसी इंसान को अब वाली लहर में कोविड होता है तो उनकी बीमारी जो है वो कितनी सीरियस है, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है। अगर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं तो उनको आईसीयू की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नहीं तो ऑलरेडी हम इतनी वायरल डिजीज़ जो है उससे लड़ रहे हैं इतने सालों से। कोविड भी एक उन्हीं की तरह का वायरस है ना। तो बाकी वायरल डिजीज़ में भी, बीमारियों में भी डेथ होती है। कोविड में ये है क्योंकि बहुत न्यू था इसलिए डेथ्स भी ज़्यादा हुई हैं। नेक्स्ट वेव में अब हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास अब नॉलेज है, पिछले 3 साल की नॉलेज है हमारे पास कि अगर इनकेस कोविड आता भी है उसको कैसे ट्रीट करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी फैसिलिटीज़ पूरी हैं तो उसको डील करना एक नॉर्मल निमोनिया की तरह ही रह जाता है, फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो स्पेशली कोविड के लिए करना है। प्रिकॉशंस डेफिनेटली चाहिए, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए क्योंकि उनको कोई भी बीमारी थोड़ा जल्दी पकड़ती है। तो स्कूल्स में मास्क लगाना और ये सब प्रिकॉशंस तो हमें वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि मास्क ना सिर्फ आपको कोविड से बचाएगा, वो आपको बाकी बीमारियों से भी बचाता है। डॉक्टर लांबा, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा पर पंजाब प्लस के साथ आज अटैच होने के लिए, पहली बार काम करने के लिए, हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, और जो सेवा आपने 26 दिसंबर से की है और उसमें सैकड़ों बच्चों का आपने इलाज किया है फ्री, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਏ ਹਾਂ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਝੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਗੋਡੇ ਅਗਰ ਬਦਲਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਟਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਲੋ SPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਿਚੀ ਜੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ, ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾ 82,500 ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ 1,60,000 ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਡਾ, ਸਿਮਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਡਾ 82,500 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ 1,60,000 ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 2023 ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਪੋਲ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 80,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥੋ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ 60-65 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਗਾਇਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਲੈਮਿਨਾਰ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। MRI 3.0 ਟੈਸਲਾ ਦਾ MRI ਹੈ, ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 2 ਜਾਂ 3 ਟੈਸਲਾ ਦੇ MRI ਹੋਣਗੇ। 128 ਸਲਾਈਸ CT ਸਕੈਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। NABL ਦਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸਪੀਐਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਜੋੜ ਬਦਲਣਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਤ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ, ਮੋਢੇ ਬਦਲਣਾ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਯਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ SPS ਅਪੋਲੋ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮਾਂ ਤੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 5ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਚੀ ਜੀ, ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ 'ਚ। ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗੋਡਾ ਬਦਲਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ 5-10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਏ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾਈਟਰੀ ਰੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸਪਰਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਜਨ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟ ਐਨੈਸਥੈਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-40-50 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਠਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SPS ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਚੀ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SPS 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਮਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ SPS 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਮੈਟ ਨੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਲੇਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ
ਤੇ ਅਸੀਂ whatever we can do ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 3-3 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਵੋਲਵ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਯੈਸ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨੀਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਟੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਟੀਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਟੀਬੀ ਪਕੜਨੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੀਬੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40% ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਸਮੋਕਿੰਗ, ਯੈਸ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਥੁੱਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਟੀਬੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੁੱਕਣਾ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ एटिकेट्स फॉलो करन, खांसी है तो हैंकी या मास्क यूज़ करन, है ना। तो इत्थे उत्ते थुकना इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया एंड टीबी नाल बहुत ज़्यादा फैलती है। इहदी रियलाइजेशन हाले शायद साडी पॉपूलेशन चो नहीं है। एंड टीबी का इलाज बिल्कुल हो सकता है। इट इज़ अ क्योरेबल ट्रीटेबल डिजीज़। उन्होंने पकड़ना कई बार मुश्किल हो सकता है, पर उहदे लई भी साडे कोल बहुत तरह के टूल्स हैं। ब्रोंकोस्कोपी है जिथे असी ये बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने बलगम आती ही नहीं है। सानू एक्सरे ते लगता है, CT स्कैन ते लगता है कि दिक्कत है, पेशेंट तंग भी हो रहा होता है। तो टीबी की दवाई चलती भी थोड़े लंबे अरसे लिए है, तो किसी को बिना सबूत के इलाज भी नहीं शुरू कर सकते। इसलिए ब्रोंकोस्कोपी करके असी दूरबीन के नाल सैंपल ले लईदा तो फिर उहदे नाल सेंसिटिविटी भी देख लईदी है कि मरीज़ को किस तरह की एंटीबायोटिक, किस तरह की एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट सेंसिटिव रहेगा तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। जैसा कई वारी इनफर्टिलिटी के केसिस दे विच लेडीज़ दे जिहड़े इनफर्टिलिटी के केसिस दे विच ट्यूबरकुलोसिस किसी ना किते जाके मतलब कारण बनती हुंदी आ, पर डॉक्टर्स नूं ਉਹ अनडिफाइंड रहंदी आ। उन्हां नूं मतलब ਉਹ मैडिसिन भी कई वारी शुरू कर दिंदे ने, लेकिन उन्हां नूं मतलब पकड़े, जिद्दां तुसीं पकड़न वाली गल कीती, पकड़े नहीं आंदे। जो इनफर्टिलिटी का कॉज है इंडिया विच तां खास तौर ट्यूबरकुलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। सैंपल आई थिंक इस ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਘੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਨਸਲ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਜਲਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਲਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਲਮਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲਰਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਮਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਰਜਿਕ ਦਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਟੋਪਿਕ ਐਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਊਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਜ਼ਰਬੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਸੋਲਿਸਿਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਪਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਫ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਸੇਫ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਨੇਚਰ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਨਹੇਲਰ। ਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਓਰਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਸ ਤੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਨੈਬੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਫ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੁੱਕੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰਲ ਗੋਲੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਫ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 10,000 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਹੇਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता जी के साथ, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है और पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं SPS हॉस्पिटल लुधियाना में। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि किसी समय पर आज से 25-30 साल पहले चीज़ें डिटेक्ट नहीं होती थी और डिटेक्शन की वजह से उन चीज़ों का जो इलाज भी संभव नहीं था, क्या कहना चाहेंगे कि आज आपने हर चीज़ का, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे ब्रेन हेमरेज वाली बात है, चाहे किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बंदा ग्रस्त है, तो आप CT स्कैन MRI उनके माध्यम से हर चीज़ को अंदर से नाप लेते हैं। जी बिल्कुल, हम CT और MRI की मदद से जैसे ब्रेन में खून जमा होना या फिर स्ट्रोक होना या फिर ट्यूमर होना, हम जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर सके उतना जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। डॉक्टर साहब, हर बीमारी के लिए, जैसे अभी हम लिवर की बात कर लें, अगर हम चेस्ट की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, तो आपका MRI और CT स्कैन है वो हर जगह पर एप्लीकेबल हो रहा है और हर चीज़ को, वो चीज़ें जो कभी डिटेक्ट नहीं, जिनका पता नहीं चलता था, लेकिन आज आप लोग बहुत ही बड़ा व्यू लेकर उसका देखकर कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसके साथ मोर्टेलिटी है जो बहुत ज़्यादा घटी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले चीज़ें नोटिस नहीं होती थी और मतलब जब भी पता चलता था तो वो शायद काफ़ी लेट हो जाता था कुछ इलाज कराने के लिए। तो इन मशीनों के वजह से हम ये सब कुछ जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मरीज़ के लिए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि बंदे को, जैसे पहले कहते हैं कि अगर आप 40 ईयर्स हो गए या 35 ईयर हो गए, आपको हार्ट की चेकअप करानी चाहिए, डेंटल वाले कहते हैं हर साल चेकअप करना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान को 50 तक जाते जाते एक बार जरूर CT स्कैन और MRI या जरूर अपनी बॉडी का, चाहे डॉक्टर ने नहीं भी कहा तो भी कराना चाहिए, जिसके साथ हम लोग देख सकें कि कहाँ कहाँ पर हमारे कोई चीज़ बन तो नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब CT MRI कोई ऐसा वो नहीं है जो अपनी मर्जी से कराना चाहिए या फिर कोई ऐसी गाइडलाइंस है कि कराना चाहिए इतने एज के बाद। नहीं, जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस नहीं करते आपको नहीं कराना चाहिए। या कोई आपको सिम्टम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एडवाइस करेंगे डेफिनेटली। आजकल सब ज़रूरी है कि करना, मेडिको लीगली भी ज़रूरी है ये काम। जैसा छोटी छोटी सिस्ट, जैसे लिवर में भी सिस्ट 4 सेंटीमीटर से कम जो सिस्ट है, क्या उनके लिए अब क्या करें, मतलब एज ए CT स्कैन और रेडियोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे आजकल जो पानी वाली जो है सिस्ट जो दिखते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? पानी वाली सिस्ट का तो हम ये है कि अगर वो नॉर्मल पानी वाली सिस्ट है तो उसको हम फॉलो अप करते हैं कुछ टाइम बाद। अलग अलग वो है उसकी गाइडलाइंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हैं। तो अगर वो बड़ा होता है या उसमें कोई चेंज होता है या उसमें कोई ब्लीड होता है तो हम उसको आगे इलाज शुरू करते हैं, वरना सिर्फ कुछ टाइम बाद फॉलो अप करते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। You mean to say they should go for ultrasound only, not for CT scan or for MRI if cyst size is very slow, very less?
वो तो डिपेंड करता है, किसी से भी हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड से फॉलो कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड को ही अल्ट्रासाउंड के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर सीटी से फॉलो कर रहे हैं तो सीटी को सीटी से कंपेयर करेंगे, अगर एमआरआई कर रहे हैं तो फिर अगली बार भी एमआरआई के साथ ही करेंगे। तो इससे हमें ये रहता है कि आपका पिछला कितना बड़ा था, क्या था उसमें, क्या दिक्कत थी, तो वो डिपेंड करता है। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो हम मोडेलिटी शिफ्ट करते हैं। मान लो अगर सिंपल सिस्ट है, पानी की थैली जिसे कहते हैं, और वो 4 सेंटीमीटर से कम की है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर से कम की है, मतलब छोटा सिस्ट जो हो गया, उसका हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, ठीक है, उसका फिर हमने कुछ टाइम बाद, मान लो 6 महीने बाद किया, उस पर फिर कोई चेंज नहीं आया, फिर 6 महीने बाद किया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ, पर वो अगर उसमें कुछ हमें चेंजेस आते हैं, जैसे हमें लगता है कि शायद उसमें ब्लीडिंग हो गई है या वो बड़ा हो रहा है, तो आपको अगला जैसे सीटी या एमआरआई कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। वैसे एज ए रेडियोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे आप, कौन कौन से टेस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि एसपीएस में सबसे लेटेस्ट जो है मशीनरी उपलब्ध है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और क्या बोलते बेरियम, ये सब टेस्ट अवेलेबल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीनें हमारे पास हैं, जैसे 3 टेस्ला एमआरआई है, 128 स्लाइस जो है सीटी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट काफ़ी हैं जिनके साथ कि वो मतलब जो है उसकी जो स्टडिंग है वो भी रेडियोलॉजिस्ट और जो भी डॉक्टर जिस बीमारी का माहिर है वो दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ अटैच होकर देखते हैं। देखिए, आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल जो है, एक तालमेल बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें पता है कि क्लिनिकली उस पेशेंट को क्या है, तो हमें पता है कि रेडियोलॉजी में हमें क्या देखना है अच्छे से, और अगर हमें उनको रेडियोलॉजिकली पता है कि क्या दिक्कत है जो उन्होंने नहीं देखी थी क्लिनिकली, अब उनको वो भी पता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली क्लिनिकली वो क्या देख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तालमेल जो हो रेडियोलॉजी में और क्लिनिकल साइड पर, वेरी इंपॉर्टेंट। यंग एनर्जेटिक जो टीम है यहाँ की, वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही सेवा भाव के साथ यहाँ पर मेडिसिन दे रहे हैं, और जो भी कई बार कोई ज़्यादा लोडबंद आ जाता है तो उसके लिए भी ये लोग उनकी सहायता करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? ऑल टीम इज ऑलवेज अवेलेबल। सबसे बड़ी बात है कि ये 24 अवेलेबल एक मेडिकल है, यहाँ पर आप रात को किसी समय भी आ सकते हैं, तभी आपको यहाँ पर मिलेंगे ये लोग, कोई ना कोई इनमें से आपको जरूर मिलेगा, कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि रात को हॉस्पिटल्स जो है बंद हो जाते हैं 2 बजे 3 बजे, लेकिन यहाँ पर हर समय आपको मेडिसिन जो है 24 आवर्स डे मिलती है। शिफ्ट चेंज होती रहती है इनकी, लेकिन मेडिसिन आपको मिलती रहती है।